اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ سچائی کی تصدیق کا دے دے اعزاز، حق گوئی کی توفیق کا دے دے اعزاز، مولا میری زباں کو بیاں کو میرے مداحیے صدیق کا دے دے اعزاز۔ جناب اس دعا کے ساتھ یقیناً خواتین کی جماعت میں سے ہوں تو ایز اے ریپریزنٹیٹیو اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہم سب کو یعنی خواتین کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما۔ جناب جس تذکرے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ کے چند منٹس لوں گی وہ یہ کہ آج ہے 22 جمادی الثانی، اور 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو یوم وصال ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ وہ ہیں کہ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، آپ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 17 یا 18 برس آپ کی عمر تھی جب آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کی دوستی ہوئی تھی۔ آپ ٹریڈ کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور جناب قبیلہ بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ قریش کا وہ قبیلہ ہے کہ جو روسا میں یعنی بڑے ویلدی لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، اور اس وقت جو اس قبیلے کا منصب تھا وہ تھا منصب اشناق، یعنی خون بہا اور دیت کی رقم جمع کرنا۔ آج بھی جب معاملہ پیسوں کا ہوتا ہے، رقم کا ہوتا ہے، تو بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ بعثت نبوی کے وقت بھی حضور جان عالم کے رفیق یعنی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ منصب اشناق پہ فائز تھے، یعنی اگر کہیں مرڈر ہو جاتا، کہیں کسی قبیلے میں قتل ہو جاتا تو خون بہا اور دیت کی رقم آپ جمع کیا کرتے اور پھر ورثاء تک مقتولین کے پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے جو ہے آپ کا جو گھرانہ ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے بھی، اور جدی پشتی آپ لوگ جو ہے وہ امیر تھے۔ لیکن بات یہاں پہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اتنا امیر شخص لیکن ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اخلاقی برائیوں سے آپ دور، اور اتنی دور ہیں جناب کہ آپ نے یعنی پیدائش سے لے کر ہم ٹل دی اینڈ دیکھتے ہیں، جب تک آپ زندہ رہے، آپ اس جہان فانی سے آپ نے کوچ نہیں فرمایا، آپ اخلاقی برائیوں سے دور رہے، اور شروع سے ہی یعنی ابتدائی دور سے ہی آپ موحد تھے، یعنی کہ آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ کفر و شرک کی آلودگیوں سے آلودہ نہیں ہوئے، آپ ان چیزوں کے قریب تک نہیں گئے۔ یہ چیز آپ کے لیے آتی ہے یعنی آپ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے لیے کہ آپ بھی اخلاقی برائیوں سے دور نفور تھے۔ جناب بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ جب مشرکین مکہ حضور جان عالم کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، اور جب ہجرت مدینہ کا یہ جو پیارا پیارا واقعہ ہے یقیناً آپ سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر برگردانی کریں اور ذرا سا میں چاہتی ہوں کہ سب اس کو ریکال کریں، ضروری ہے بہت۔ تو اس وقت جب کفار معاذ اللہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت بھی یعنی ہجرت کے وقت بھی حضور کے جو رفیق سفر تھے وہ تھے یار غار و مزار یعنی صاحب رسول اللہ حضور کے دوست۔ اور آج بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو شریف النفس تھے آپ، ایماندار تھے آپ، یعنی تمام تر خوبیوں کے جامع آپ کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ کے جو دوست ہیں، آپ کو جو فرینڈشپ حاصل ہے وہ رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہے، اور دوستی ایسے نہیں ہو جاتی۔ آج بھی ہم اس سے دوستی کرتے ہیں جس سے ہمارا دماغ ملتا ہے، جس سے ہماری سوچ اور ہماری فکر ملتی ہے۔ پھر جناب حضور کے ساتھ ساتھ رہے، ہجرت کے اس سفر میں بھی 12 دن کی رفاقت آپ کو میسر آئی۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہیں۔ اللہ کے حکم سے جناب کبوتری نے انڈے دے دیے غار ثور کے، یعنی جو اس کا منہ تھا، جو کیو ہوتی ہے، جو اوپننگ ہوتی ہے اس کے دہانے پہ، اور مکڑی نے جالا بن دیا۔ تو جب لوگ یعنی جو کفار تھے، وہ جو مشرکین تھے، وہ پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی غار کا منہ تو بند ہے،
यहाँ तो कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, तो वो समझ गए कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है। उस वक्त क्योंकि वो बहुत छोटा गार है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कुफ़ार हमारे अपने पैरों की तरफ देख लें तो ये हमें देख लेंगे। तो जनाब क्या सूरह तौबा की आयत नंबर 40 बहुत प्यारी मैं समझती हूँ कि यानी उस दोस्ती का जो जिक्र कुरान में आया है, फिर आपका ये भी एजाज़ और फजीलत है कि कुरान आपकी सहाबियत को बयान करता है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वो दो में से दूसरा कि जब वो गार में थे, ये वही गार सौर का जिक्र है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साहिब से यानी फ्रेंड से यानी अपने रफीक से अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वही सारी जो मैंने अभी बात बताई है। तो फिर अल्लाह के हबीब ने उन्हें तसल्ली दी कि ला तहज़न, गम ना करो। हुज़्न अरबी में गम को कहते हैं, सौरों को कहते हैं, ग्रीफ को कहते हैं, गम ना करो, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिन्हें अल्लाह की मय्यत हासिल हो जाए, ये वो प्यारी प्यारी जमात है। ये जमात सहाबा का जिक्र है और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद अहले बैत अतहार असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जमात है कि जिनका जिक्र करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। और जनाब इनके जब मुबारक अय्याम आते हैं तो इनकी सीरत मुबारक से, इनकी तालीमात से, इनकी हयात मुबारक से जनाब अपनी ज़िंदगियों में रोशनी हम सब ने भरनी है और वो नुकात अक्स करने हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें और अपने मुतालिकीन को समझा सकें, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को कि बेटा इनकी सीरत देखो, इनकी ज़िंदगियों को देखो कि किस तरह अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने वक्फ कर दिया, डेडिकेट कर दिया इस्लाम के लिए। ग़ज़वा तबूक पे आपने अपने घर का सारा सामान लाके हुजूर के कदमों पे निसार कर दिया। मस्जिद नबवी के लिए जो ज़मीन खरीदी गई, सहल और सुहेल दो यतीम बच्चे थे वो, जिनसे रकम खरीदी गई और हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से संगे बुनियाद रखा था मस्जिद नबवी का। ईंटें ला ला के जो है वो सहाबा कराम हुजूर के साथ साथ दे रहे थे और बड़ा प्यारा माशाल्लाह वो सारा मुबारक अहवाल है। वो कभी फिर आपसे इंशाल्लाह उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उसकी जो मुबारक जो ज़मीन जो जगह थी, वो जो ज़मीन खरीदी गई थी, वो किसने खरीदी थी मालूम है आपको? वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी खलीफा अव्वल ने खरीदी थी, जो हुजूर के दोस्त भी हैं और हुजूर से उम्र में 2 और 2.5 बरस छोटे हैं, यानी 38 के थे वो। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो शुरू से ही मैंने बताया 17-18 बरस के थे जब से आपकी दोस्ती थी, लेकिन जब ईमान जब हुजूर ने दावत दी इस्लाम की तो आपने सबसे पहले मर्दों में बड़ों में यानी कि इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हज़रत अली ने और औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा ने। तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी किसी नशिस्त में हम आपका जिक्र खैर करेंगे माशाअल्लाह। और इस बात के साथ कि आप अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं, यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप अलील हुए तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आपको जनाब इमामत के लिए जनाब आयशा सिद्दीक़ा हमारी माँ तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि अपने अब्बा जान से कहिए कि वो नमाज़ों की इमामत करें, यानी वो इमामत करें। और जब आप इमामत के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इमामत फरमाते हैं तो हुजूर ने खुशी का इजहार फरमाया। जनाब ये बड़ा प्यारा तज़किरा है और कहीं कोई कमी कजी रह गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए और मेरी इस हकीर सी काविश को निदा नसीब ऑफिशियल की विसादत से जो मैं कर रही हूँ और ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ खराज तहसीन खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें अतीक कहा कि आप अतीक हैं यानी आज़ाद हैं जहन्नम की आग से, यानी ये वो लोग हैं कि जो ज़िंदगी में जिनको जन्नत के परवाने अल्लाह के हबीब ने दे दिए हैं, ये वो उन अशरा मुबशरा में यानी उन 10 लोगों में शामिल हैं कि जिन्हें हुजूर ने उनकी ज़िंदगी में ही कह दिया था कि आप सब जो हैं वो जन्नती हैं। आपका एक लक़ब अव्वाह भी है। अव्वाह का मतलब होता है बहुत गिरिया करने वाला, बहुत ज़्यादा नर्म दिल, बहुत कसरत से दुआएं मांगने वाला। फिर एक दफ़ा जिब्रील अमीन जब आपकी खिदमत में आए तो उन्होंने बतलाया कि आसमानों में आपका लक़ब हलीम है। तो आप अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह के प्यारों को याद रखना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए। काश कि हम सबको इन की सीरत मुबारका पे चलना नसीब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।